हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अज असी करन जा रहे हाँ क्लास 6 दा फस्ट चैप्टर दा लास्ट पार्ट बहु विकल्पी प्रश्न जिसनों इंग्लिश कहते हैं MCQs। ओके, आओ पहला स्टार्ट करते हैं। फस्ट की है अंकां दी गिनती कितनी है। सो अंकां दी गिनती अनंत है क्योंकि नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि गिनती सिर्फ 1000 तक है, लख तक, करोड़ तक, असंख तक, नील तक है। ये अगे तो अगे वधी ही जाती है। सो नंबर्स अनंत हैं। अगे 1 5 2 9 नू एक बार वरत के बनी 4 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या है। सो वड्डी तो वड्डी संख्या, इस करके वड्डे तो वड्डा अंक पहला रखना पेगा। की रखांगे 9, फिर 5, फिर 2, फिर 1। सो वड्डी तो वड्डी संख्या बन गई D। 9 5 2 1 मीनस 9521 है यदि वड्डी तो वड्डी संख्या होगी। नैक्सट थर्ड है 2 0 3 7 नू एक बार वरत के बनी 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या है। ओके, सो सब तो पहला छोटा अंक लवांगे। 0 नू आपां पहला नहीं ला सकते क्योंकि जे कुछ भी नहीं लावांगे तो 0 ही है। सो जे 0 नू इत्थे पहला लाता तो की रह गया 237। ਇਹਦਾ मतलब 0 ਦੀ होंद खत्म। 0 जे पहला लग जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उन्होंने कोई भी नहीं पूछेगा। सो इस करके 0 असी पहला नहीं लगा सकते। सो पहला 0 तो एक अंक वड्डा लगाना पेगा। 0 तो एक अंक वड्डा कौन है? 2। ठीक है, नहीं तो 3 तो 2 तो भी वड्डा हो जाएगा। सो सब तो पहला असीं लगावांगे 2, फिर 0, फिर 3, फिर 7। ये तो इसे ऑर्डर च पहला ही हैं। सो 2 0 3 7 2037 ये इन्हां अंकों की सब तो छोटी संख्या है। नैक्सट चौथा, हेठ लिखियां विचों किहड़े वधदे क्रम विच हन। वधदे क्रम करने लई सब तो पहला सब तो छोटी अगे आएगी, फिर ही उस तो वड्डी आएगी, फिर उस तो वड्डी, फिर उस तो वड्डी। सो वधाना है, वधा असीं तां ही सकते हैं। सब तो पहला आपां छोटी लवांगे। जे सब तो पहला वड्डी ही ले ली फिर आपां किद्दां वधावांगे? वड्डी तो बाद तां फिर वो घटदे ही जाणगे। सो आपां इहदे च देखांगे कि ये 4 जोड़ियां विच किहड़ा जोड़ा है जिहड़ा सब तो छोटी रकम नाल स्टार्ट हो रहा है। 217 217, ये 721 है। आ सब तो छोटा स्टार्ट हो रहा है। सो यही ऑप्शन ही अपने को ठीक है। 127, फिर उस तो वड्डा 217, फिर उस तो वड्डा 271, फिर सब तो वड्डा 721। सो सी जिहड़ा है सही जवाब है। पंजवां 23408 विच अंक 4 का अंकित मुल की है। अंकित मुल यानी फेस वैल्यू उहदी की है। सो जो भी अंक हुंदा है उहदी फेस वैल्यू उही हुंदी है। वो अंक आप ही अपनी फेस वैल्यू हुंदा है, अंकित मुल हुंदा है। सो चाहे जो मर्जी रकम होवे, जिहड़े भी अंक का अंकित मुल पूछा जाए तो अंकित मुल सिर्फ उही अंक हुंदा है। सो 23408 विच 4 का अंकित मुल होएगा 4। अगला 4123 विच अंक 2 का स्थानक मुल की होवेगा। सो स्थानक मुल किद्दां करना है? जिथे भी आपां मुल कढ़ना वो लिख लेना 2, तो उस तो बाद जिन्ने अंक होने मगर उन्नियां 0 पा देनियां। सो 2 तो बाद किन्ने अंक है? 1। 2 तो बाद 1 0 पा दो, की बन गया 20। सो जिहड़ा सी है वो इहदा राइट आंसर हो गया। नैक्सट 7वां 76542 विच अंक 5 के स्थानक अते अंकित मुल का अंतर की है। ओके, 76542 विच 5 का स्थानक मुल की होएगा? 5 लिख के मगर 2 0। ठीक, सो की हो गया 5 2 0 यानी 500। तो 76542 विच 5 का अंकित मुल की बन जाएगा? ये अंक अपने आप ही है, अंकित मुल है। सो 500 ते 5 का अंतर यानी घटाओ। अंतर मतलब घटाओ। 500 चो 5 घटा दो, 495 तुहाडा अंतर। ये आंसर आ जाएगा। नैक्सट 8 5 गुणा 10,000 जमा 3 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 2। हुण जिथे जमा गुणा भाग घटाओ ऑफ है ना, इहो जिहियां कोई चीज़ां होण ते आपां फार्मूला लाने आ बोर्ड मास BOD MAS। जिथे B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, पंजाबी च इहनूं कहंदे दा। ठीक है, D मतलब डिवीजन यानी भाग, M मल्टीप्लीकेशन, गुणा A एडिशन जोड़, ते S सबट्रैक्शन यानी घटाओ। ओके, सो सब तो पहला ब्रैकेट तो कोई है नहीं, ऑफ भी कोई नहीं हैगा, डिवीजन भी कोई नहीं हैगी, मल्टीप्लीकेशन हैगी है ना, गुणा है। तो सब तो पहला असीं गुणा नूं हल करांगे। 5 नूं 1 नाल गुणा करो, 5 आ गया। पिछे कितनियां जीरो? 1 2 3 4 4 जीरो लग गया। ठीक है, सो ये 50,000 अपना जवाब इहदा आ गया। अगे की है जमा,
फिर 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 3 एकम 3, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ 2, 300 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰੋ 2, ਪਿੱਛੇ 1 0, 20 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਮਾ 2। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, 50,000 ਜਮਾ 300 ਜਮਾ 20 ਜਮਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਦਾ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 322। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 0 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਮਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 0 ਦਾ 0 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 50,322 ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 9ਵਾਂ 4,02,350। ਓਕੇ, ਸੋ 4 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਅੰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ 5 ਅੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 4 ਲੱਖ यानी आप देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लख ये ठीक है। 4 ਲੱਖ 2,000 ਤੇ 350। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 51 51 51 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 50 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ 50 ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 4,02,000। ਓਕੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 300 ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਤੇ 50। ਸੋ 4,02,350 ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ 10ਵਾਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 1.1 1.2 ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 9,000। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਅੰਕ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਤੇ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 17,24,054। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਤੇ ਇਹ 100,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000, ਇਹ 100,000, ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ, ਇਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ, ਇਹ 100 ਮਿਲੀਅਨ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 17 ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 100,000, ਮਿਲੀਅਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 100,000 ਮਿਲੀਅਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ, ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 17,24,054। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 12ਵਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਜੀ, 13ਵਾਂ 7,213 ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਨ 3, ਸੋ ਆਪਾਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 8, ਇੱਕ ਅੰਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ 2 ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 7,000 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ 14ਵਾਂ 45,553 ਦਾ 100 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ 100 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ 100 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਗੋਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਠੀਕ, ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ 2, ਆਪਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਾਲਾ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਆਪਾਂ 1 ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6। ਸੋ ਪਿੱਛੇ 45 ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ 15ਵਾਂ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ 9 - 4, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ B ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, 9 ਚੋਂ 4 ਘਟਾ ਦਈਏ 5 ਤੇ ਗੁਣਾ 6, 5 6 30। ਸੋ ਸਾਡਾ 30 ਜਵਾਬ ਇਹ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 54, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ, 4 6 24, ਠੀਕ ਹੈ, 54 - 24 30। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ 16th 16ਵਾਂ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ, 0 ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ 17ਵਾਂ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਦਾ, ਇੱਕ 10, ਇੱਕ 50 ਦਾ, ਇੱਕ 100 ਦਾ, ਇੱਕ 500 ਦਾ, ਇੱਕ 1000 ਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7। ਸੋ ਡੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 18ਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ L 50 ਤੇ X 60, 60 ਤੇ 9 69, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਤੇ 90, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 50 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਤਾ 49, ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 49 ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਣੇ ਸੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 40। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 9 ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਸੀ, 40 ਤੇ 9 49, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 19th CLXVI ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 100 150 160 ਤੇ 166। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 100 150 ਤੇ 10 160 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 66 166 ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 20th 20ਵਾਂ X ਤੇ C ਯਾਨੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 90 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 99, ਠੀਕ ਹੈ 9 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ 90 ਤੇ 9 99, ਇਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ XL ਯਾਨੀ 40 ਤੇ 6 46, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 6 15 9 4 13 ਤੇ 1 14, 145 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਲਿਖਾਂਗੇ, 100 ਲਿਖਣ ਲਈ C ਅੱਗੋਂ 40 ਲਿਖਣਾ, 40 ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ XL, ਠੀਕ ਹੈ 50 ਚੋਂ 10 ਗਏ 40 ਤੇ 5 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ C ਯਾਨੀ 100 140 ਤੇ 5। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ C ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।